رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی کلینک کے اندر ہم جو سلسلہ لے کر آئے ہیں وہ گزشتہ سلسلے کا ہی تسلسل ہے۔ جس طرح گزشتہ سلسلے کے اندر ہم نے روزے کے انسانی صحت کے اوپر فوائد جو حاصل کیے جا سکتے ہیں اس پہ ہم نے بات کی تھی، اسی کو آج مزید آگے لے کے چلیں گے۔ جس طرح روزہ ہماری روحانی چیزوں کو صاف شفاف بناتا ہے، اسی طرح اس سے ہمارے جسمانی فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ گزشتہ دوروں میں صرف ایک یہ چیز سامنے آتی تھی کہ روزہ جو ہے معدے کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی گئی ویسے ویسے یہ راز افشاں ہونے لگے کہ روزے سے ہمارے تمام کے تمام سسٹم جو مختلف قسم کے اعضاء ہیں، یعنی کہ خون، جلد، جگر، لبلبا، بون میرو، شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یعنی کہ کون سی ایسی چیز ہے ہمارے جسم کے اندر جس کو روزے کو صحیح معنوں میں رکھ کر اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے بات کرنی ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایک بات یہ کی تھی کہ روزے کے حوالے سے بہت ساری تحقیقیں اس وقت دنیا میں بے شمار تحقیقیں ہوئی ہیں، اور تمام کی تمام تحقیق کے اندر جو ایک متفقہ بات نظر آتی ہے وہ اس چیز میں متفق ہے کہ روزے سے انسانی صحت کے اوپر بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آج کل ایک عام بیماری ہے، جیسے شوگر کی بیماری ہے، پھر دوسرا بلڈ پریشر کی بیماری ہے، تیسرا جوڑوں کا درد ہے، یہ بہت زیادہ کامن ہے۔ کیا ان بیماریوں کا روزے رکھنے سے فائدہ ہو سکتا ہے ان بیماریوں کے اوپر؟ دیکھیں، روزہ رکھنے سے تقریباً تمام بیماریوں میں ہی فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ صحیح۔ کیونکہ اگر شوگر کے مریض کو ہم آپ لے لیتے ہیں تو آپ کا دیکھیں کہ اگر شوگر بہت زیادہ ہائی ہو رہا ہے، چل رہا ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، تو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا جو گلوکوز لیول ہے وہ آلریڈی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ جب وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ مددگار جو آپ کے ثابت ہوں گے وہ آپ کے معالج ڈاکٹر جو بھی ہوں گے، وہ آپ کی اس میں بہت زیادہ بہتر طریقے سے رہنمائی کریں گے، تو اس میں آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اس میں شوگر لیول کو آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جیسے بھی ریسرچ لکھی ہوئی ہے میرے پاس ریٹن میں موجود ہے کہ شوگر کی بھی جیسے دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ٹائپ 1 اور ایک ٹائپ 2۔ جو ٹائپ 2 جو ڈائبٹک ہوتی ہے، یعنی دوسرے قسم کی ذیابطی، اس میں اس کی کاز یہ ہوتی ہے کہ انسولین یا تو بن نہیں رہی ہوتی صحیح، یا بن رہی ہوتی تو نکل نہیں پا رہی ہوتی۔ ابھی ریسرچ بیس ریزلٹ میرے پاس موجود ہے کہ جب روزے کی حالت کے اندر ہم ہوتے ہیں تو میٹابولزم جتنا بھی فوڈ ہوتا ہے جسم کے اندر وہ میٹابولائز ہو جاتا ہے، گلوکوز باڈی کنزیوم کر چکی ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ انسولین کا لیول جو ہے نا، جو ڈائگنوزڈ ہو چکے پیشنٹ ڈائبٹیز کے، اس میں انسولین کا لیول ریز ہونا شروع کر جاتا ہے، جو کہ یہ بہت پازیٹیو سائن ہے۔ جن کا انسولین نکلنا شروع ہو گیا، اس کا مطلب جو ڈائبٹک ہوئے ہوئے آلریڈی پیشنٹ ہے اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کا ریورسل ہونے یعنی ڈائبٹک سے ٹھیک ہونے کا بھی
अंदेशा मौजूद है कि ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखें, कोई भी रोज़े से मुताल्लिक कोई भी चीज़ है, उसमें इंसानी सेहत को बेशुमार फ़ायदे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। कैसे हैं सलमान भाई? अस्सलाम वालेकुम। अब नहीं, अभी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जी कंटिन्यू करें प्लीज। रोज़े के हवाले से हम बातचीत कर रहे थे कि लास्ट सिलसिले में भी हमने रोज़े के जो हमारे जिस्मानी फ़वाइद होते हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, उसी का आज तसलसल लेके हम चल रहे हैं। तो इस पे आज डिस्कस कर रहे थे शुगर के हवाले से कि शुगर के मरीज जो है, डॉक्टर साहब इसमें ऐसा मुमकिन हो सकता है ना कि जो वो पेशेंट जो जिनका वजन ज्यादा है या रिस्क के ऊपर हैं डायबिटिक होने के और ब्लड प्रेशर होने के और हार्ट पेशेंट होने के, अगर ये मुसलसल 30 दिन रोजे रख लेते हैं तो इसमें इनको फायदा हो सकता है तीनों बीमारियों में? डेफिनेटली फर्क पड़ता है, लेकिन सवाल देखें, बात वहीं आती है कि अगर आप रोजा रख रहे हैं और उसको असली रूह के साथ रखें तब तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फी जमाना जो ट्रेंड चल रहा है अगर हम उसको फॉलो करेंगे ना तो आप इसका कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे। रोजा रखने से आपका जब बॉडी वेट कम होना शुरू होता है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से रोजा रखें जो उसके सही तरीकेकार है और ग़िज़ा का भी उसी हिसाब से ख्याल करें तो आपका बॉडी वेट कम होता है। जब जिस्म का वजन आपका कम होना शुरू हो जाता है तो आपके जोड़ों पे जो लोड बढ़ रहा होता है वो कम हो जाता है। जी ठीक है, जब वो लोड आपका कम हो जाता है तो आपका जो दर्द है ना वो काफी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। तो मतलब अल्टीमेटली जब आपने वजन कम कर लिया तो जोड़ों की तकलीफ ऑटोमेटिकली कम हो गई आपकी। लेकिन होता क्या है कि आपने सहरी में भी खूब खाना है और इफ्तार में भी जो अनवा इकसाम की किस्म की चीजें होती हैं, खासकर फ्राइड चीजें जितनी भी होती हैं, वो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो उससे बजाय इसके कि वजन कम होने के वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। सही। तो लोगों को वो फवाइद हासिल नहीं हो पाते इसके। अगर आप उसको मुतवाज़िन ग़िज़ा के हिसाब से इस्तेमाल करें कि आपने इफ्तार जो है बहुत लाइट लेना है, हल्का लेना है, पानी से, खजूर से, इससे आपने इफ्तार करना है, उसके बाद नमाज पढ़ के खाना वाना खा के फिर इशा की नमाज और तैयारी करनी है तरावी के लिए। अगर आप ये अपना पैटर्न रखेंगे खाने पीने का तो आपको बेशुमार फायदे इसमें हासिल होंगे। डॉक्टर इसमें एक चीज ये थी कि रोजे की जो 3 मेजर बीमारियां जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां। अब पेशेंट जो रोजा रख लेता है, बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म होता है काम करने का। तो सबसे पहले बॉडी जो जिस्म के अंदर जमा चर्बी होती है पहले तो ग्लूकोज यूज होता है, ग्लूकोज के बाद बॉडी वो चर्बी जो जमा हुई होती है वो इस्तेमाल ब्रेक करने शुरू कर देती है। सबसे ज्यादा चर्बी जमा होती है जिगर के अंदर, जिसके उसके बाद ये शरीयानों वगैरह में जमा होना शुरू कर देती है। तो अगर हम ये चर्बी वाला फैक्टर ही कंसिडर कर लें तो चर्बी जिस्म में रोजे की हालत में ब्रेक डाउन हो रही होती है और मेटाबॉलिज्म इतना हाई हुआ होता है कि चर्बी टूट के बॉडी उससे एनर्जी ले रहा होता है। तो जितनी प्रोलॉन्ग फास्टिंग होगी, जितना अच्छा होगा, उसके अंदर हमारी ये 3 मेजर बीमारियां जो है रोज रमजान के अंदर सब कंट्रोल हो सकती है। इसमें आप जो सिलसिला करते हैं और हम भी पिछले सालों से एक बात करते आ रहे हैं, यकीनन एक फ्राई और डिप जो इस तरह की चीजें हैं, चीज टाइप की जो चीजें हैं, फास्ट फूड टाइप की जो चीजें हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ और ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिन मतलब एक शख्स ने ये जो हमने कहा इससे छोड़ दिया, तो क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसी ग़िज़ाएं हैं कि जिनका इस्तेमाल या ओवर इस्तेमाल ये हमें नुकसान दे सकता है? इसमें ग़िज़ाएं जो घर में ही मादरत के साथ एक नॉर्मल सालन पकाए, हमारे जैसे कि बकरे का गोश्त है, मछली का बालों का सालन बनता है हमारे यहाँ, तो अब सालन बना है या सब्जी बनी है, अब उसके अंदर मेरी आंखों ने देखा, आपका भी तजर्बा होगा कि तेल ठीक ठाक होता है। यूँ समझिए कि अगर वो जो सालन का जो बर्तन है, पतीली जो है, अगर हम उसको ढलाएं तो एक ठीक ठाक एक प्लेट जो है ना तेल की निकल आएगी, वो सब एक्स्ट्रा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो तेल का जो इस्तेमाल है, कत्ता नजर इससे कि हम ना डीप फ्राई ले रहे हैं ना हम इस तरह की और कोई ग़िज़ाएं ले रहे हैं, लेकिन क्या ये जो कुकिंग ऑयल का इतना जो बेजा इस्तेमाल जो हमारे यहाँ दीगर अशिया में हो रहा होता है, तो क्या उसके भी कोई दिल पर या दीगर चीजों पर, जैसा आप चर्बी का कह रहे हैं, क्या कोई ऐसे इफेक्ट हैं? बिल्कुल, इसमें आम रूटीन से भी अगर हम बात करते हैं, जो हम रोज़ाना के खुराक इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके अंदर हम
تیل یا گھی یا کوئی بھی آئلی شے جو ہے اس قسم کی استعمال کرتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے نقصان دہ تو ہے. انٹل انلیس جب تک ہم اس کو یوٹیلائز نہ کر لیں. اگر فرض کریں کہ آپ نے وہ ڈائٹ لے بھی لی, کھانا کھا بھی لیا اور اس کے مطابق آپ نے جسمانی ورک کر لیا, تب تو وہ آپ کی چیز یوٹیلائز ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے کھانا کھایا, بہت ہائی نارمل کھانا کھایا, لیکن یہ ہے کہ آئلی بہت زیادہ تھا اور آپ لیٹ گئے, آرام کرنے سو گئے, آپ نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ. جس سے عموماً ہم لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں نا, تو دعوتوں میں چلیں بات چونکہ ماہ رمضان مبارک کی چل رہی ہے تو میں اسی کو بنیاد بناتا ہوں, ٹھیک ہے. اب ہم عموماً کیا کرتے ہیں کہ افطار, اب جہاں بھی افطار پارٹی ہوگی, سحری پارٹیاں تو عموماً ہوتی نہیں ہے اتنی, جہاں بھی افطار کا سلسلہ ہوگا تو اگر جس نے بھی افطار کی دعوت رکھی ہوگی ڈیفینیٹلی وہ ایک انتظام کرے گا, جیسے عموماً دعوت شادی بیاہ کے موقع پر انتظام ہوتا ہے اور ایک ایکسٹرا چیزیں ہوں گی. تو عموماً دعوتوں میں جو کھانا باہر سے بھی پک کر آتا ہے میں بالکل ڈیپ فرائی سے ہٹ کر وہ جس سے اس سے بچنا ہی بچنا ہے, جس کا یہ کئی عرصے سے یہ الحمدللہ عرض کرتے رہے ہیں اور امیل سنت بھی فرماتے رہتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اور بھی دیگر جو گھر میں جو چیزیں پکتی ہیں اس دعوتوں میں, تو آپ جیسے دعوت میں جائیں گے تو قورمہ ہوتا ہے, میں مثال دے رہا قورمہ, تو قورمے کے اندر مسالہ بھی ٹھیک ٹھاک اور قورمے کے اندر تیل بھی ٹھیک ٹھاک. اچھا, اب اس کا معیار یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے پلیٹ پہ رکھیں اور موسم ٹھنڈا ہو, وہ پورے کے پورے جم جاتا ہے, یعنی پلیٹ دھو کر آدمی پی بھی نہ سکے, ایسا وہ ہو جاتا ہے. تو ایسو میں جس کو احتیاط کا ذہن بن جائے نا, وہ پھر دعوت ہو یا گھر ہو ہر جگہ پر پھر وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. اب اس پہ امیر علیہ سنت ایک مدنی پھول میں عرض کرتا ہوں. امیر علیہ سنت فرماتے کس کو یہ کہو کہ تیل کم کر دیجئے گا, تو اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ تیل کم کر دینا کہتے کس کو ہیں. تو بعض اوقات امیر علیہ سنت یہ فرماتے ہیں کہ جتنا تیل آپ استعمال کریں اس کا آدھا کر دیجئے, 50% ختم کر دیجئے, 75% ختم کر دیجئے, اس کا کوارٹر تیل استعمال کیجئے, 25% تیل استعمال کیجئے. تو ایک معیار اور پیمانہ دے دیا جائے کہ یہ آئل, کوکنگ آئل, وہ بھی اگر معیاری مل جائے تو ٹھیک ہے. تو یہ چند چیزیں جو الحمدللہ صحتیابی کے لیے ہو سکتا ہے کہ فائدہ مند ثابت ہوں اور ہم اس صحت, تندرستی, سلامتی اور عافیت کے ساتھ, ذوق و شوق کے ساتھ ہم ماہ رمضان کو پانے اور عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان دنوں جو روزے کے جو دورانیہ کم و بیش 15 سے 17 گھنٹے ہوگا, اب اس 15 سے 17 گھنٹے کے بعد ہم جب افطار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں فوراً سے چیزیں کھانا, ایک دم سے ٹھنڈا پانی پینا, جوسز کا پی جانا اور جلدی چیزوں کو کھانا, ایسے کھانے سے کوئی نقصانات ہو سکتے ہیں؟ یقیناً اس میں معدہ ہمارا بڑا ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتا ہے, 17 گھنٹے کی 17 گھنٹے کی فاسٹنگ کے ساتھ وہ سکون کی پوزیشن میں ہوتا ہے. اب ایسی صورت کے اندر آپ اگر کوئی اسپائسی چیز کھاتے ہیں, مرچوں والی چیز کھاتے ہیں یا بہت زیادہ آئلی چیز کھاتے ہیں تو وہ معدے پہ جا کے ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اگر آپ ٹھنڈا پانی وغیرہ یا جوسز وغیرہ ایسی کوئی چیز لے لیتے ہیں تو وہ مزید اس کو بگاڑتی ہے. صحیح, وہ کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جب کوئی چیز معدے میں جاتی ہے تو معدہ اٹ سیلف اس کو ہضم نہیں کرتا, معدہ اس کو اسٹور کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جیسا رمضانوں کے اندر بالخصوص جو پیپٹک السر, جو تیزابیت کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں, اس میں کیسز بڑھ جاتے ہیں, گیس کی مسائل شروع ہو جاتے ہیں, کانسٹیپیشن بڑھ جاتی ہے, اور دوسرے یہ السر کے پیشنٹ کی تعداد بڑھ جاتی ہے. کیا اس کی وجہ یہی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسری وجہ بھی یہ آتی ہے کہ رمضان میں جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ شیڈیول تھوڑا چینج ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, رات کا کھانے کا شیڈیول چینج ہو جاتا ہے, صبح کا ناشتے کا آپ کا شیڈیول چینج ہو جاتا ہے, یعنی کہ آپ سحری میں ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سونے کا شیڈیول بھی آپ کا تبدیل ہو جاتا ہے کہ آپ رات کو لیٹ نائٹ سے سو رہے ہوتے ہیں, 1 بجے سو رہے ہوتے ہیں, سحری میں اٹھ رہے ہوتے ہیں, پھر سحری کے بعد. تو یہ ایک طرح سے باڈی پہ اسٹریس بھی آ رہا ہوتا ہے. صحیح, جب یہ اسٹریس آ رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ گیسٹرک پرابلم سٹارٹ ہونے لگتی ہے. اس کو ہم یوزلی کہتے ہیں اسٹریس السر وغیرہ جو ہوتا ہے. اس قسم سے کچھ کالز ہیں تو وہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ. کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض الرحمان اتاری, مدنی کلینک کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ روزے کی پیریڈ میں ہم خالی پیٹ میں رہتے تو کون سا غذا استعمال کریں کہ جس سے ہمیں انرجی ہمارے جسم میں باقی رہے اور ہم روزہ
बआसानी रह सके, कोई कमजोरी महसूस ना हो, कोई ऐसा गिजा बता दे ताकि उसको इस्तेमाल किया जाए और रोजे की हालत में हम अपनी दीगर मामूलात वगैरह भी बआसानी कर सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब कुछ तो इरशाद फरमाएंगे। बआसानी का लफ्ज़ माइनस कर दें, क्योंकि रोजा पता चलना चाहिए कि मेरा रोजा है। तो वैसे भी मतलब कि ये पाकिस्तान, हिंद, बांग्लादेश और इसके और दीगर अरब ममालिक की तरफ से जाए तो गर्मी के ये महीने होते हैं, तो ज़ाहिर जो काम काज करेंगे प्यास लगेगी। तो ये जो फवाइद बयान कर रहे हैं ना, ये भी इसी में ये कि भूख भी लग रही होगी तो चिर भी पिघल रही होगी, अंदर पानी जा रहा है ना गिजा जा रही है, तो जो अंदर में जो जमा किया हुआ जो साल भर का जो स्टॉक है ना, वो भी रिलीज हो रहा होता है कि चलो यार ये एक महीना मेरे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जो रिलैक्सेशन दे रहे हैं। वरना 15-17 घंटे की फास्टिंग तो है, लेकिन वो जो बाकी कितने घंटे रह गए, 8 कमोबेश 8 घंटे, यानी 8 घंटे में हम उतना खाते हैं जितना आम दिनों में 24 घंटे में नहीं खाते। ये है बिल्कुल ये इतना याद रखिए, 8 घंटे में माह रमजान मुबारक में इतना खाते हैं जितना माह रमजान के अलावा हम 24 घंटे में इतना नहीं खाते जितना वो 8 घंटे में खाते हैं। अब मैदा अव्वल तो वो 14 घंटे भूखा रहने का आदी नहीं है, 14-15 घंटे ना, वो 14-15-17 घंटे भूखा रहने का आदी है हमारा मैदा, क्योंकि साल भर के नफली रोजों की जो बहारें हैं उससे एक तादाद बेचारी महरूम रह जाती है। ये मैं एक ऐसे जिम्ने नर्स कर रहा हूँ, अगर हम नफली रोजों की भी आदत रखे ना, तो माह रमजान मुबारक के रोजों में बड़ी मतलब कि जिसको आप आसानी कहते हो, मैं आसानी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आपको कदरे बेहतरी महसूस होगी। अब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रजबुल मुरज्जब के रोजे रखना, शाबानुल मुअज्जम के इतने सारे रोजे रखना, ये साबित है। इसके अलावा और मुहर्रमुल हराम के नफली रोजे, तो जुल्हिज्जत हराम के नफली रोजे, तो यूं अगर हम देखें तो हमारे दीन और इस्लाम की ये खुसूसियत कि साल भर में नफली रोजे और इसकी बरकतें और इसकी फजाइल भी बयान होते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो इन नफली रोजों का आदी होता है या नफली तो रखते रहते हैं, वो माह रमजान को बड़े खूबसूरत तरीके से गुजारने में भी कामयाब हो जाता है। अब जैसे हम जैसे लोग हैं तो हम पूरे साल चुके रोजे नहीं रख पाते, जो नहीं रख पाते माह रमजान मुबारक में आते हैं, तो अब 14 घंटे 15 घंटे ना मैदा भूखा रहने का आदी था, भूखा प्यासा, ना 8 घंटे में इतना खाने का आदी था। दोनों सूरतों में हमने मैदे के साथ जो कुछ करना है वो करना है, तो ज्यादा हल्का हाथ रखना है, हल्का हाथ रखे, नॉर्मल रहिए, और थोड़ी वो दिक्कत परेशानी आजमाइश एहसास भूख का प्यास का कुछ थकन का होता है तो होने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी गुनाहों की मगफिरत और अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसका कुर्ब अल्लाह की रहमत से नसीब होगा। मजीद आप इरशाद फरमाइए, तो क्या ले लें जिससे हमारा रोजा बकौल इनके बासनी। इसमें बहुत आसान जो नॉर्मल ग़िज़ाएँ होती हैं हमारे घरों में पकती हैं, अगर सिर्फ उसी का इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में कोई मज़ाइका नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा में तो पकोड़े भी आम बनते हैं, नहीं वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये नॉर्मल नहीं है ना, ये तो नॉर्मल दिनों में नहीं होता है। तो हमारे यहाँ जो नॉर्मल चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप तहरी में खजूर के साथ ले लें आप, और खजूर का शेक बना के पी लें, उससे बहुत फ़ायदा होगा। इफ्तारी आप खजूर के साथ करेंगे तो खजूर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको फ़ौरन हाइपोग्लाइसीमिया फौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है, शुगर कंट्रोल हो जाता है, शुगर फौरी तौर पे, मतलब आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट उसका मिलता है कि एक खजूर आपने खाई आपको ठीक ठाक किस्म का उसके अंदर कैलोरीज एनर्जी मिल जाती है उसके अंदर, वो ले लें। पानी का इस्तेमाल इफ्तार से सहरी के दरमियान एक अच्छे अंदाज में पानी का इस्तेमाल कर लें। सहरी के अंदर पानी का इस्तेमाल कम रखें। उमूमन देखा ये गया है इफ्तार और सहरी के दरमियान तो पानी कम पिया जाता है, लेकिन सहरी में बहुत पानी पी लिया जाता है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें फिर आगे जाके मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। ये नफ्सियाती असर है, क्या करे 5 मिनट जब रोजा बंद करने में रह जाती है तो उस वक्त मतलब ऐसे बैठे बैठे प्यास लगती है या तो प्यास लगने लग जाती है। ऐसा वाकई, यानी अगर वो 2-5 मिनट जो आखिरी है ना, अगर उसमें पानी पीने का रह जाए ना, ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ा रहेगा, रोजा मेरा निकलेगा कैसे, सही रह गई है, मतलब ऐसा गेम रह गया, कोई बहुत बड़ी कमजोरी रह गया, मेरा रोजा निकलेगा कैसे। सही बिल्कुल ये इंसानी नफ्सियात है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं।
तो इसमें ये है कि थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल करें। नॉर्मल जो शोरबे वाला सालन होता है उसके साथ खाना खाया जा सकता है, और जो का आटे की रोटी उसके साथ खाना खाया जा सकता है। फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है, बेहतरीन चीज़ है फ्रूट का इस्तेमाल, तो खैर बहुत ही बेहतरीन है। सब्जियां हैं, दालें हैं। अच्छा, जो लोग ये का भी इस्तेमाल करते, जो लोग ये इफ्तार और तरावी का खाना वगैरह सब मिलाकर अब रात में जो एक और 2-3 सेट लगाते हैं, क्या इनको ये मशवरा दें कि अगर इस वक्त खाने का दिल कर रहा है और आप जागे रहें तो फल फ्रूट पे गुजारा कर लें? बिल्कुल। ये जो भारी भरकम ग़िज़ाएं होती हैं इनकी तरफ मुतवज्जे ना हो, बिल्कुल ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदा हुआ इसमें। एक जो मेन कंप्लेन आती है रमजान के अंदर, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत जो हो जाती है ना, वो फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल करने से वो शिकायत ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। उसका बहुत फायदा होगा। एक तो पानी की मिकदार आपको बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर मिल जाएगी फ्रूट की शकल में, एनर्जी आपको मिल जाएगी। दूसरी, आपको फाइबर्स बहुत सारी बॉडी के अंदर मिल जाएंगे, जिसकी वजह से जो है ना आपको कब्ज की शिकायत। डॉक्टर साहब, रमजानों के अंदर इफ्तार के बाद 2 तरह के पेशेंटों की तादाद एक तो बढ़ जाती है, जिनमें पेट के मसाइल होते हैं, दूसरा गले खराब की भी बड़ी शिकायत हो रही होती है। इसकी क्या वजह? देखें, पेट के मसाइल पे तो हमने अभी बात करी है कि उसकी वजह ये गले का मसला वही आता है सारा का सारा, कि जब आप एकदम ठंडा पानी पीते हैं और एकदम यख पानी पीते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम करता है। वो लाजमी बात है, आपका जो है गले की दीवार पे जो है वो असर कर रहा होता है, और वहाँ पे जो है ना इसको इन्फ्लेमेशन, सोजिश वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से गले के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। फिर जुकाम जो है ना, फर्स्ट स्टेज ये होता है जुकाम स्टार्ट हो जाता है। वो जुकाम स्टार्ट हो जाता है तो वो पोस्ट नेजल ड्रिबलिंग अंदर की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। जब वो अंदर गिरना शुरू हो जाती है तो वो सोजिश पैदा कर देती है अंदर जाके गले के अंदर। उसके नतीजे में क्या होता है कि खांसी स्टार्ट हो जाती है। जब वो खांसी स्टार्ट हो जाती है तो आप फिर उसको आप नेगलेक्ट करते हैं, फिर आप उसको नेगलेक्ट, क्योंकि इतनी जल्दी आदत नहीं है हमारे पास, हम लोगों को डॉक्टर के पास जाने की ना, तो हम उसको नेगलेक्ट करते हैं। जब वो खांसी हद से ज्यादा गुजर जाती है तो वो सीने पर से करने डॉक्टर को सस्ता और फ्री करते हैं, तो फिर देखिए आप हम जीना मुश्किल ना करते तो कहिएगा। अच्छा, ये अर्ज करता चलो, नेकी की दावत आपको देना चाह रहा था। जिस तरह रोजे की बातें हो रही हैं, सेहत की बातें हो रही हैं, इसकी बरकतों की भी माशाअल्लाह बातें हो रही हैं, मगर साथ एक दिल खराश बात ये भी है कि रोजा ना रखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। दुनिया भर की बात अगर मैं कहूँ तो भी गलत नहीं है। देखिए, रोजा ये बड़ी बरकतों वाला, अजमतों वाला, इसके दुनिया के भी फायदे हैं, इसके आखिरत के भी फायदे हैं। जिन पर रोजा फर्ज है उन्हें चाहिए कि बिला इजाजत शरई रोजा कज़ा ना करें, रोजा ना छोड़ें। गुनाहगार भी होंगे और बहुत सारे फवाइद से महरूमी भी है, नुकसान ही नुकसान है। अब वो इस्लामी भाई जो सुन रहे हैं, जो रोजा जानते हैं कि लोग रोजा नहीं रखते, मेहरबानी करें आप खूब दावत दें और रोजा रखने की तरगीब दिलाएं। दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन और मुअल्लिमीन सबसे मदनी इल्तिजा है, मेहरबानी करें फैज़ान रमज़ान का दर्स बहुत ज़्यादा आम करें। चौकों पर भी फैज़ान रमज़ान का दर्स दें ताकि इस्लामी भाइयों में रोज़ा रखने की ख्वाहिश पैदा हो और इन्हें रोज़े की अहमियत का पता चले, इसकी फ़र्जियत का मज़ीद एहसास दिल में पैदा हो। और जो रोज़ा नहीं रखते अगर वो सुन रहे हैं तो मेहरबानी करें, नियत करें कि इस साल हम माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखेंगे। अल्लाह करीम हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान भाई, आपसे दुआओं की दरखास्त है। और दूसरी बात यह है कि सर, यहाँ हमारा यूके में, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ, उसके शहर लंदन से। मेरा नाम मोहम्मद यासिर अनवर अतारी है। तो सर, मसला ये है कि यहाँ पर जो है ना दिन बड़ा हो जाता है, रात जो होती है वो बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो हमारा टाइम जो होता है ना तकरीबन 19 घंटे का से यानी कि तकरीबन बनता है इतना रोजा। तो उसमें यह है कि सर हमें यानी कि जो हमारी सहरी होती है वो 12-1 बजे से पहले पहले होती है, तो एक मरतबा खाने का वो होता है। तो इसमें तो हमारी सहरी सर वो जो हम 11 या 12 बजे खाएंगे तो वो हमारी सहरी में ही अकाउंट होगी। इसके बारे में मैंने पता करना है, और वो कौन सी ग़िज़ा ऐसी खाएं जिससे हमें एनर्जी आ जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुझे अंदाज़ा है आपके यूके में रोज़े बड़े तवील होते हैं सूरज के गुरूब होने के हिसाब से। अब ये कि ग़िज़ाओं का तो अभी डॉक्टर साहब ने बयान किया कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ नॉर्मल सी जैसे घर में पकती हैं उसमें भी तेल की मिकदार कम हो और दिगम इस तरह के मसाले वाली ग़िज़ाओं से डीप फ्राई वगैरह से हम कोशिश करें खुद को बचाएं। और पानी ज़ाहिर है अब आपके पास पानी पीने का ड्यूरेशन भी कम है डॉक्टर साहब, इसमें क्या करें? 19 घंटे 20 घंटे का जहाँ रोज़ा है तो उनके पास तो दिन भर के बचे ही 4 घंटे हैं। तो वहाँ इतनी टेम्परेचर गर्मी इतनी है, हाँ वो वहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं बन पाती है। हमारे यहाँ जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर यूजुअली कितना रहता होगा? ये वहाँ पर देखिए मुख्तलिफ शहर होते हैं, अभी जैसे कि है ना तो वहाँ कहीं 20 भी होता होगा, कहीं 19 होता होगा, तो कहीं हो सकता है कि 20, 22, 25, 26 भी हो जाता हो। हाँ, तो मतलब ये गर्म मौसम नहीं होता, गर्म मौसम जिसको कहते हैं तो वो इजीली जो कि वहाँ पे इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं बनती उनके लिए तो मस्जिद कभी कभी गर्म हो जाता है। अगर हम जैसे लोग जाए ना हमारे लिए तो बिल्कुल गर्म मौसम नहीं होता। तो उनकी रिक्वायरमेंट बॉडी की बनती नहीं है। एक नॉर्मल अगर वो मेरे ख्याल में 6-7 गिलास भी फिर उनका वर्किंग एनवायरनमेंट भी थोड़ा डिफरेंट होता है। अंदर के माहौल भी अलग होता है कि आपके वहाँ पे डेफिनेटली एयर कंडीशन वगैरह लगे हुए होंगे तो बॉडी की रिक्वायरमेंट कहाँ अगर जहाँ पे इंसान यूके वगैरह यूके में इतने एसी भी नहीं, बल्कि कई जगह पर आपको पंखे भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, बाज़ जगह ऐसे जब मुतदिल मौसम है यानी कि एक ऐसा मौसम है कि जहाँ वहाँ एसी की जरूरत पड़ती है ना पंखे की जरूरत पड़ती है, तो वो उनकी वो बिजली के हिसाब किताब में वो खुशहाल रहते हैं। तो मेरे ख्याल में फिर अगर ये 6-8 गिलास अगर पानी पिए 6 घंटे 6-8 गिलास 6-8 गिलास पानी पियेंगे तो मेरे ख्याल में मोर देन इनफ रहेगा इनके लिए। लेकिन इसमें भी कोशिश यही है कि सहरी में ज्यादा ना हो, क्योंकि सहरी में अगर ज्यादा पानी पी लेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगी क्योंकि इनका दिन काफी लंबा है। फिर वही जो है मिक्सचरेशन के प्रॉब्लम्स होंगे, यूरिन के प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो फिर डिहाइड्रेशन होगी, पानी की अखराज होगा, नमकियात की कमी होगी, तो वो प्रॉब्लम अलग होगी। अल्लाह ताला की शान है। पाकिस्तान में देखें तो 15-17 घंटे 16 घंटे का रोजा। यूके की तरफ जाते हैं यानी ये पाकिस्तान है और ठीक है ये पाकिस्तान ये समझे कि ये जैसे नक्शा हो गया, ये बीच एक पाकिस्तान आ गया। इस तरफ जाते हैं तो ऊपर की तरफ तो यूके इंग्लैंड वगैरह आपको मिलेगा और ये पाकिस्तान है। यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको साउथ अफ्रीका मिलेगा, ठीक है, नीचे की तरफ साउथ अफ्रीका और अफ्रीकी ममालिक मिलेंगे। यहाँ जाते हैं तो रोजा तकरीबन ये बहुत कम घंटे का रह गया, यानी यूँ समझिए कि एक तो सुबह सादिक भी लेट है और मगरिब जल्दी है और इस वक्त वहां पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ठंडी बढ़ रही है और थोड़ा थोड़ा वहाँ हीटर का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। और वहां जाते हैं तो 20-21 घंटे का रोजा, यहाँ जाते हैं तो 15-17 घंटे का रोजा। तो ये एक ही प्लेनेट है जमीन, एक ही जमीन है जिस पर हम रहते हैं। इसी जमीन इसी प्लेनेट पर जिसका दुनिया गोल है, इसी जमीन के ऊपर यूके भी आबाद है, पाकिस्तान भी है और अफ्रीका भी है। और पता नहीं ऑस्ट्रेलिया फिजी का क्या होता होगा जो बिल्कुल उस कोने के ऊपर है और ऊपर की तरफ उधर मतलब रशिया के ममालिक है, मगर और सूरज एक है, सूरज एक है। और अल्लाह की शान देखिए कि कहीं पर रोजा कितने घंटे का, कहीं रोजा कितने घंटे का, कहीं सूरज कब गुरूब होता है, कहीं सूरज कब गुरूब होता है। अल्लाह तबारक व तआला की शान है, उसकी कुदरत है, उसकी वहदानियत है और ये निशानियां हैं हम लोगों के लिए। अगर हम इस पर गौर करें कि ये कायनात को कोई अल्लाह ताला की ताकत चला रही है, इस कायनात को वो उसकी हिकमत है कि किस तरह कायनात चल रही होती है। और मुसलमान का ईमान मजीद मजबूत और ताज़ा होता है और गैर मुस्लिमों को ईमान लाने की दावत देती है ये चीज़ें कि देखो खुदा है और वो वाहिद और यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है। कौन ले रहे, कौन सुना रहे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मोहम्मद इमरान अत्तारी सगियताब अर्ज कर रहा, माशाअल्लाह सिलसिला क्लिनिक बड़ा ही प्यारा है। रोजे के ताल्लुक से हमारे डॉक्टर साहब की बड़ी ही प्यारी रहनुमाई है। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी है तो क्या वो खजूर खाएगा तो क्या उसको नुकसान होगा? वो मीठा है और मीठे खाने का जो मना किया है उसके ताल्लुक से मैं पूछ रहा हूँ। रोजे की हालत में डॉक्टर साहब जो डायबिटिक के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, खजूर का इस्तेमाल करें। एक आध खजूर खाने में कोई मुजायका नहीं है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वो नुकसान दे सकती है। एक आध खजूर खाने के लिए इसलिए हम कह रहे हैं कि उसमें हाइपोग्लाइसेमिया में तो वैसे ही पेशेंट होता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो ड्रग्स कौन सी यूज़ कर रहा है, वो दवा कौन सी यूज़ कर रहा है। बहुत लॉन्ग हमारे यहाँ 2 महीनों में बाहर दवा का इस्तेमाल होता है, दवा में मेडिसिन। हमारे ड्रग्स तो वैसे मनुष्यात, इसलिए मैं दवा पे आ गया कि दवा कौन सी इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर वो लॉन्ग एक्टिंग है, ज़्यादा लंबे अरसे काम करने वाली दवा है, तो उसमें ये है कि अपने मौलिक से ज़रूर मशवरा कर ले इस हवाले से कि ये दवा जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस दौरान मैं खजूर का इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आम रूटीन में आम आदमी खजूर खा सकता है, कोई समस्या नहीं। अगर डॉक्टर साहब ये जैसा कि अगर ये जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, शुगर के मरीज हैं, जिनको मल्टीपल दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये रोजा रखने रमजान के आने से पहले तो अपने मालिक से चेकअप करा के दवाइयाँ वगैरह एडजस्ट करा के रोजा रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। जो भी इनके मालिज हैं उनसे ये मालूमात कर लें और अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर लें। और इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि आप कोई इंसुलिन लेते हैं तो आप वो खुदा न खास्ता रोज़ा नहीं रख सकते या आप कुछ नहीं रख सकते। मालिज से ज़रूर मशवरा करें, आपकी इंसुलिन भी एडजस्ट करके जो है रोज़ा रखा जा सकता है। इसमें लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जिसको आप इस्तेमाल करके जो है रोज़े की इफादियत को हासिल कर सकते हैं। रोज़ा बगैर खुद आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसमें हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मेडिकल एसोसिएशन है उसकी बाकायदा रिसर्च भी मौजूद है और इस पर सेमिनार भी हुआ है। उसके ऊपर उन्होंने बिलखुसूस शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों पे ख़ास तौर पे कहा है कि वो इसमें अपने मालिक से मशवरा करके रोज़ा रख सकते हैं, दवाओं की एडजस्टमेंट करके। उसमें रोज़ा रखने में कोई मसला नहीं है अगर उनका शुगर और ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में आता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और मालिक से मशवरा करके रोज़े के हवाले से सही। डॉक्टर जैसे रमजान शरीफ के अंदर गर्मी का मौसम भी बहुत ज्यादा होगा, अब रोजे की कैफियत भी होगी, तो इसमें जैसे शाम के वक्त बिलखुसूस ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा होता है, सर भी चक्कर आ रहा होता है, अब इसमें कैसे फर्क पैदा करें कि रोजे के सिम्टम्स हैं या फिर ये गर्मी के सिम्टम है? देखिए गर्मी अल्टीमेटली हमारी बॉडी पे असर तो करेगी, सही, ठीक है। और अगर अपने जिस्म को आपने जो आपके जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक, मैं बार बार कह रहा हूँ, पानी का इस्तेमाल वो अगर आपने पूरा किया होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। लेकिन अगर आपने पानी की कमी रखी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी ज़रूरियात है, उसके काम की नौयत पर डिपेंड करता है उसका काम किस किस्म का है, तो अगर वो अपनी जिस्म की पानी की ज़रूरियात को पूरा कर लेता है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। हाँ, उसमें ये होता है कि इफ्तार के अंदर इफ्तार के करीब जब पहुंच रहे होते हैं, असर का टाइम हो रहा होता है, तो उसमें ये है कि थोड़ा सा आदमी को चक्कर आने लगते हैं, थोड़ी सी नक़ात महसूस होने लगती है, थोड़ा सा ज़बान खुश्क होने लगती है। तो वो एक पीरियड जो गर्मी की वजह से होता है वो तो ऑलरेडी गुजर चुका होता है। सही। वो जो पीरियड होता है वो होता है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक के दरमियान जो होता है, क्योंकि ये पीक टाइम होता है, सूरज का बिल्कुल आदमी के ऊपर आया हुआ होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा पीक टाइम होता है। अगर उस दौरान अगर खुदा न खास्ता उसको टेम्परेचर होता है, बुखार की कैफियत होती है या फिर बेहोशी वाली कैफियत खुदा न खास्ता आ जाती है, तो फिर हम उसको गर्मी की तरफ लेके जा सकते हैं। ये हो सकता है उसको हीट स्ट्रोक हुआ हो या सन स्ट्रोक हो गया हो जिसकी ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो। लेकिन अगर यही कैफियत आपकी इफ्तार के दरमियान हो रही है, इफ्तार से कुछ असर मगरिब के दरमियान में अगर हो रही है, इफ्तार से पहले कुछ हो रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि आपका शुगर लेवल भी कम हो रहा होता है, आपका कैल्शियम लेवल भी कम हो रहा होता है, सॉरी पोटेशियम लेवल भी कम हो रहा होता है। जब ये दोनों लेवल कम हो रहे होते हैं उसमें नकाहत और ये इस किस्म की कैफियत पैदा होने लग जाती है। अब इसमें बड़ी एज के जो लोग होते हैं इनको क्या क्या एहतियातें करनी होंगी? देखिए इसमें ज्यादा बाहर ना निकला जाए, बिल्कुल जो बिल्कुल इसके अंदर जो एक तो आम रूटीन के अंदर में रोजे की हालत तो खैर अपनी जगह एक अलग चीज़ है, लेकिन आम रूटीन में भी जो है इस टाइमिंग के अंदर खासकर बुजुर्ग और बच्चे जो है ना उनको एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी निकलना हो तो साथ कोई ना कोई छाता वगैरह साथ ले लें, अगर छाता अवेलेबल नहीं है तो सर को ढाँक लें, उसको बड़ी आस्तीनों वाले कपड़े पहने,
लाइट कलर के कपड़े पहने, जो हम बार बार इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दिलाते रहें, तो वो एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह हीट स्ट्रोक वगैरह से इसमें बचत होती रहेगी और रमज़ान के मामलात में भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब्दुल खलील भाई कुछ आप फरमाइए, आप क्या आज मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए लाएं? सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब हमारे पिछले सिलसिले में शुगर के मरीज़ों के हवाले से गुफ्तगू हुई थी, अभी भी जैसे कॉल आई थी कि शुगर के मरीज़ों को जो इसमें जो है नकाहत महसूस होने लगती है रोज़े के दौरान। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक बहुत ही प्यारा घरेलू इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अर्ज़ करता हूँ कि इसमें यह होगा कि अगर शुगर के जो जिनको ये यानी कि लाहिक है, तो अगर ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये घरेलू इलाज करते हैं तो इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये नकाहत, चक्कर, गले का खुश्क होना, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें फ़ायदा होगा। शुगर वाले रोज़ादारों के लिए कमज़ोरी का घरेलू इलाज मुरब्बा आमला, आमले का मुरब्बा कह लें या मुरब्बा आमला, ये मुरब्बा है और हस्बे ज़रूरत इसको ले लीजिए, मसलन 1 पाव, आधा किलो या जितना भी आप इस्तेमाल करना चाहें। तो इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि मुरब्बा आमला 1 पीस धोकर, ये वाला 1 पीस जी, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, स्क्रीन में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चमक रहा है जी जी। तो ये इसके बड़े फ़वाइद हैं। अगर वैसे भी शुगर वाले अगर ये खुश्क एक आमला आता है और एक मुरब्बा आता है, जो खुश्क आमला होता है उसे जो है अगर शुगर वाले वैसे भी आमतौर से पीस कर उसकी गुठलियाँ निकाल कर उसको पीस कर इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा होता है। तो ये है मुरब्बे की सूरत। और मुरब्बे में अमूमन शीरा होता है, मीठा। क्या कह रहे हैं इसको, 1 पीस को जी, तो ये होता है मीठा, जैसे शीरा होता है। तो इसका इस तरीका इस्तेमाल ये कि मुरब्बा आमला का 1 पीस धोकर साहरी और 1 अदद इफ्तार में खा लीजिए। ये एक ये अच्छा, ये 1 पीस इफ्तार में ले लें, 1 साहरी में, 1 सहरी में ले लें, धोकर खा लें इसको, धोकर खा लें। इसकी मिठास जो है ज़ाइल हो जाएगी, धोने से मिठास निकल जाएगी। अगर हल्का फुल्का मीठा होगा तो उतना मीठा तो चल ही जाता है, ठीक इंशाअल्लाह। और जिन्हें शुगर का मसला नहीं है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो बगैर धोकर इस्तेमाल करें। तो इसके जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा फ़वाइद होंगे कि दौरान रोज़ा हो जाने वाली कमज़ोरी, नकाहत, चक्कर, घबराहट, गले का खुश्क होने, गले के खुश्क होने और हाई ब्लड प्रेशर में बेहद मुफीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चीज़ के मतलब ये कुदरती जड़ी बूटी तो नहीं है क्या ये फल है, जैसे सेब होता है, फल है ना? किसी दरख्त का, अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत नसीब हुई है यार, अल्हम्दुलिल्लाह नेमत नसीब हुई है जी। बहुत ही प्यारा इसके बारे में शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत ने लिखा भी है घरेलू इलाज किताब में कि ये शुगर वालों के लिए मुफीद है, मगर वो दूसरे अंदाज से खाना होता है। मगर इस अंदाज से खाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बहुत ही आसान और यानी कि कोई इसमें इतना महंगा भी नहीं होता है कि भाई ये 1000 रुपए किलो आएगा, तकरीबन 350 या 400 रुपए किलो मिल जाता है। अच्छा, तो आसानी से इसको इस्तेमाल कितना होगा, जितना भी आपने प्याली में रखा, अंदाजन कितना वजन होगा? अंदाजन ये होगा 300 ग्राम के करीब तो होगा। तो 1 किलो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1 किलो ज्यादा, बगैर शीरे का ले लें, दोनों तरह से ये मिलता है दुकानों पर। इन्हें शीरा तो इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं शुगर वालों ने, तो अगर शीरे से हटकर इसको ले लिया जाए खुश्क तो थोड़े से पैसे ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। 100 रुपए पाव, 80 रुपए पाव। ये मैंने आप इस्लाम के लिए भी खास तौर पर सवाल किए ताकि अगर मदनी चैनल के नाज़रीन को इस मामले में मजीद घर बैठे तशवीश हो रही हो कि यार ये किया, तो जो जहन में सवाल आता है मैंने कर लिया जी। एक तो ये है, इसी तरह से अभी गुफ्तगू हो रही थी कि बाज लोगों के जो है बीपी लो हो जाता है रोजे के दौरान और सर दर्द भी होता है, घबराहट, चक्कर वगैरह। तो इस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह घरेलू इलाज बहुत ही, ये भी यूँ कह लें आसान है कि घर में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। दौरान रोज़ा बीपी लो और दर्द सर, घबराहट का घरेलू इलाज, इसमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 कशनीज इसे कहते हैं कशनीज। ये क्या चीज़ है? ये धनिया, आपने देखा होगा एक सब्ज धनिया होता है और एक जो है इसके बीज होते हैं। तो ये वो जो अमूमन चाय के बाद आदमी खाते हैं, जी लेते, थोड़ा सा नमकीन टाइप का होता है। जी वही।
اور یہ دھنیے کے جو بیج ہیں اس کا اندر کا جیسے مغز ہے، تو یہ دھنیے کے بیج کے جو ہے وہ اندر سے نکلنے والا اس کا مغز ہے، اسے کشنیز کہا جاتا ہے۔ تو اس کی جو مقدار ہم لیں گے 125 گرام۔ اور دوسری چیز جو چیز ہے یہ عموماً گھر میں جو ہے وہ گرم مسالوں میں استعمال کی جاتی ہے، اس کا نام ہے دار چینی۔ یہ ایک درخت کی جو ہے چھال ہے، تو یہ اس کی بھی مقدار 125 گرام۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے، یہ بھی عموماً گھروں میں استعمال میں آتی ہے، سبھی اس کو جانتے ہیں کم و بیش، چھوٹی الائچی۔ اس کی جو مقدار ہے ان سے کم ہوگی، تقریباً 50 گرام۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی۔ ان تین چیزوں کا جو طریقہ استعمال ہے وہ یہ ہے کہ تینوں چیزوں کو اچھی طرح دھو کر پیس لیجئے۔ ایک دفعہ دوبارہ ان کے نام سن لیجئے، کشنیز 125 گرام اور دار چینی 125 گرام اور چھوٹی الائچی 50 گرام۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، تینوں چیزوں کو اچھی طرح پیس لیجئے اور سحری اور افطاری میں ایک ایک چائے والا چمچ استعمال کیجئے۔ تینوں کو ملا لیں، تینوں کو ملا، اس میں کوئی میٹھی چیز نہیں ہے۔ نہیں۔ اچھا آپ یہ جو تین چیزیں تھے یہ سمجھتے جیسے ہم لوگ نہیں گھر میں آسان ہوتا ہے، گھر میں کی لائن ہے نا، مطلب ہم کو یہ بولو نا، جیسے ایک پہلی میں آپ دیکھا پتی، ٹھیک ہے، چائے کی پتی، دوسری پہلی میں دیکھا ہے آپ چینی، اور تیسری میں دیکھا ہے آپ دودھ، اور آپ کہیں کہ اس ایک پیالی دودھ کے اندر یہ ایک چمچ پتی اور یہ ایک چمچ چینی ڈال کر آپ اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ ابالیں اور اس کے بعد پی جائیں، اور اگر چاہیں تو بھلے اس میں 2 یا 3 الائچی ڈال دیں تو یہ اور ٹیسٹی ہو جائے گی اور وہ ہو جائے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ بن جائے گی، کیونکہ ہماری اب چائے کا کوئی فارمولا بتائے تو یہ ویسے میں نے آپ کو فارمولا بتایا بھی ہے۔ اگر میں خود چائے بناتا ہوں، مجھے میرے گھر والوں کو میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے اچھی لگتی ہے، تو مطلب ایک کپ پیالہ، مطلب ایک کپ دودھ جتنے آپ نے چائے پینی ہے، کیونکہ تھوڑا پکے گی تو تھوڑی چائے کم، وہ دودھ کم بھی ہو جائے گا، تو ایک کپ دودھ میں 1 چمچ پتی ڈال دیں اور 1 چمچ آپ چینی ڈال دیں اور اس کو 3 مرتبہ آپ جوش دیں اور اس کے بعد پی لیں۔ یہ بہترین دودھ پتی تیار ہے۔ آپ مطلب باہر شاید آپ کو اسی دودھ پتی ملے گی نا۔ ہم چاہیں تو اس میں یہ بھی ایڈ فرما دیں کہ جہاں ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں تو وہ چاہیں تو زعفران کے یہ سب ڈالیں گے، کیونکہ چائے گھر میں بنتی ہے۔ اب آپ کا یہ جو مطلب ہوتا ہے نا اس میں یہ چیزیں بنتی ہیں، تو آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا۔ الائچی ڈالو، دال چینی ڈالو، آلو چا ڈالو، جو بھی ڈالو، تو یہ ہوتا ہے۔ البتہ واقعی یہ سنتے ہیں نا جب آپ کی یہ باتیں، میں اپنے ذاتی طور پر بتا رہا ہوں کہ جیسے میڈیسن تو فیکٹریوں میں اور یہ کیمیکل اور یہ ساری چیزیں بنتی ہیں، جب میں یہ چیزیں سنتا ہوں نا جو آپ کے ذریعے، مجھے خود لطف آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی محبت اور کبریائی کی مطلب مزید جیسا ہمارے اندر ایمان تازہ ہو جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتیں اس زمین پر اپنے بندوں کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ یہ چیزیں کام، یہ کوئی میڈیسن بھی انہی چیزوں سے بنتی ہیں۔ میڈیسن والے بتاتے نہیں نا، وہ کو بنا لے گا، وہ تو فیکٹریاں چلانی ہوتی ہے نا۔ میڈیسن بھی انہی سے فارمولیٹڈ ہوتی ہے، اچھا، انہی چیزوں سے۔ کبھی بتایا میڈیسن میں دال چینی ڈالی ہے؟ کس سبجیکٹ میں دال چینی ڈالتے ہیں؟ دال چینی کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کو نکال دے کیمیکل کا یہ تو آپ جوس ہی نکال لیتے ہیں، آپ پھل کا بھی جوس نکالتے ہو، قدرتی اجزاء کا بھی جوس نکالتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، لیکن فرق تو مریض کو فرق پڑنا چاہیے۔ اللہ سائڈ افیکٹ سے بچائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقل و شعور دیا ہے۔ میں تو اللہ کی قدرت کی بات کروں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ عقل و شعور دیا جنہوں نے انہی چیزوں میں سے مزید دوائیاں ایجاد کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اس میں ایک چیز اور ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول، اس میں آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ابھی فی الحال جیسے گرمیاں ہیں، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ گرمیوں میں ٹھنڈے مسالے استعمال کیے جائیں کھانے پینے میں۔ تو یہ ٹھنڈے مسالوں میں یہ چھوٹی الائچی بھی شامل ہے، اسی طرح سے دار چینی بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے، تو خشک دھنیا یہ بھی شامل ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کا ذکر جو ہے شیخ طریقت امیر سنت نے اپنے اس رسالے میں بھی فرمایا ہے۔ تو ان معنوں میں کہ یوں کہہ لیں کہ اگر ہم اسے یہ کہا جائے کہ یہ شیخ طریقت امیر سنت کی بھی ترغیب ہے کہ اگر ہم مسالے جو ہے دیگر جو تیز مسالے ہوتے ہیں جیسے گرم مسالے، کالی مرچیں، ہری مرچ، پسی ہوئی لال مرچ وغیرہ وہ کم کر کے
یہ والے مسالے بھی استعمال کریں، اور پھر جن کو بی پی وغیرہ لو ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، اس کے جو فوائد ہیں وہ باقی ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل روزے کے دوران بی پی لو ہونے، گھبراہٹ، بے چینی، درد سر اور شوگر سے ہونے والی کمزوری کا یہ بہترین گھریلو علاج ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ آپ کو اور برکتیں دے، آمین، اور ہمیں روزے بڑے خوبصورت انداز میں پیار و محبت سے ادب اور احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا ہو۔ کال لے لیں، کال سنا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام عباس اختاری ہے، میں فاروق نگر لاڑکانہ سے بول رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل 3 سال پہلے میں ڈپریشن کا مریض تھا، اور حاجی صاحب کے سلسلے ڈاکٹر زیرک کے پروگرام میں نے حاجی صاحب کو کال کی تھی، اور انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی تھی۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت میں مدنی انعامات کا کابینہ سطح کا ذمہ دار ہوں۔ الحمدللہ عز و جل حاجی صاحب سے دعاؤں کی درخواست ہے، انشاءاللہ عز و جل کم و بیش 26 اسلامی بھائی 30 دن کے لیے ہم نے تیار کیے ہیں باب المدینہ کراچی کے لیے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ہو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ وہ خوش رکھے، مزید صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ حوصلہ افزائی بھی کی آپ نے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں تو تمام عاشقان رسول سے عرض کروں گا تیاری کیجئے، فیضان مدینہ جائیے، رمضان یہیں گزاریں گے انشاءاللہ، مزہ آ جائے گا، بلکہ مزہ کیا آئے گا، مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کال چلے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شافلات پاریہ ہے، میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں۔ نگران شورا کی آمد مرحبا۔ مجلس چینل کا یہ سلسلہ مجلس کلینک سے بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ بہت سی اسلامی بہنوں کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ سارا دن روزہ رکھنے سے حالت صحیح رہتی ہے، جب افطار ہوتی ہے اس کے بعد حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسا کیا کرنا چاہیے کہ یہ پریشانی دور ہو جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا سمجھیں گے کال سے؟ بہت پیاری مدنی منی ہے، ایسا لگتا ہے جیسا کہ ہند کا ویزا لگا تو کاشی کو جانا ہی پڑے گا۔ نہیں، سوال بھی بہت اچھا ہے ان کا، اور بہت کامن کمپلین بھی ہے، میلز میں بھی ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد جو ہے کیفیت بہت بھاری ہو جاتی ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے، پیٹ بھاری، نیند آتی ہے، جسم میں تھکاوٹ سی ہو جاتی ہے۔ وجہ بھی بتا دیں جلدی سے۔ دیکھیں اس میں مین جو چیز نظر آتی ہے، ایک تو وہی ہوتا ہے کہ ایک دم آپ فوراً سے جو ایک دم کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، لوڈ ڈال دیتے ہیں باڈی کے اوپر، یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے آپ ٹھنڈا پانی ایک دم جو ہے بہت زیادہ پی لیتے ہیں، کیونکہ اوور لوڈ کر لیتے ہیں، آپ ایک دم اوور لوڈ کر لیتے ہیں، تو اس کا ایک آفٹر افیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تمام کے تمام پرابلمس ہوتے ہیں۔ نیورولوجیکل اس میں کیا ہے، اس میں پرابلمس ہوتی ہیں، سلمان اس پہ آپ زیادہ روشنی ڈالیں گے۔ ہوتا عموماً یہ ہے کہ جیسے کھانا جاتا ہے نا، تو جیسے ریفلیکس کام کر رہے ہوتے ہیں، خون جسم کے اندر بہ رہا ہوتا ہے، تو کھانا جاتے سارا خون کا دباؤ آنتوں کی طرف چلے جاتا ہے۔ جیسے آنتوں کی طرف جاتا ہے تو بلڈ پریشر فوراً سے، تھوڑی دیر کے لیے تو بظاہر ٹھیک لگتا ہے، لیکن بلڈ پریشر فوراً سے گرنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ نے زیادہ استعمال کر لیا۔ جیسے عموماً عام اس کے اندر لوگ تیزی سے پانی پی رہے ہیں، 3-4 گلاس نارمل پی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بارڈر وغیرہ ہے نا، جی ایسا 3-4 گلاس ایک ساتھ پانی کو گلاس بھی پیرے سے بھر کر رکھے جاتے ہیں کہ ایسا نہیں وقت شروع ہونے کے بعد نہ ابھی نا جگ سے گلاس بھرے، ایسا نہیں پیرے سے بھرے ہوئے بالکل سامنے ٹارگیٹ پر ہے۔ ویسے اس کو یوں بھی سمجھے، جن لوگوں کا آپریشن ہوگا نا، ان کا تجربہ ہوگا کہ آپریشن سے پہلے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو آپریشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ پانی یا کھلانا پلانا شروع کیا جاتا ہے۔ اب یہ جیسے فاسٹنگ ہوئی تو فاسٹنگ روزہ کھولا، جیسے ڈاکٹر صاحب کو بھی فوراً سے 3 گلاس 4 گلاس پانی چلے جاتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن جو سارا ہاتھوں کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی لو ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر انسولین اس تیزی سے نہیں نکل رہا ہوتا جس تیزی سے آپ کو فوڈ انٹیک ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد بلڈ شوگر بھی گر رہا ہوتا ہے اور سلو ہو جاتی ہے ساری باڈی۔ تو اس کے سب سے اچھی ترکیب یہی ہوگی
کہ آپ 1 گلاس 2 گلاس پانی لیں, اس کے بعد تھوڑا بریک لیں, اس کے بعد پھر اپنے جو بھی ہلکا پھلکا کھانے پینے کی غذا کی ترکیب کرنی. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ جیسے کھانے افطار کے اندر عمومی طور پر ٹھنڈا پانی استعمال کیا جاتا ہے گرم علاقوں کے اندر. جب آپ خالی میدے کے اندر ٹھنڈے پانی کو ڈال دیں گے اور 2-3 گلاس ڈال دیں گے, تو ٹھنڈے پانی کی ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ جب ٹھنڈا پانی آپ میدے میں ڈالتے ہیں تو یہ ویزو کنسٹرکشن کرتا ہے, یعنی کہ آپ کی جو رگیں ہوتی ہیں, جو ویسلز ہوتی ہیں, اس کو سکڑ دیتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال یہ میں دیتا ہوں, جب آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جہاں کا ایٹماسفیئر موسم ہلکا پھلکا گرم ہوتا ہے, ندی کے کنارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ندی کا پانی ٹھنڈا ہے, آپ نے اگر اس میں جم مار دی تو آپ کا فوراً ریئیکشن باڈی کا کیا آئے گا, آپ فوراً ایسے سکڑ جائیں گے. تو آپ ٹھنڈے پانی میں گئے, آپ سکڑ گئے, یا ایک دم آپ نے ٹھنڈا پانی اپنے اوپر ڈال لیا نہاتے وقت تو آپ سکڑ جائیں گے. یہ بہت آسان سی مثال ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی آپ کی باڈی کے اندر جائے گا تو اندر جو ہے ویزو کنسٹرکشن پیدا ہو جائے گی, جو سکڑن پیدا ہو جائے گی, میدے کے اندر سپلائیز جو ہے نا وہ سلو ہو جاتی ہے, بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ باقی جو اس کے اوپر کریں نا, ایسے پریکٹس بنائے نا سادہ پانی پینے کی, عادت ہو جائے گی, عادت ہو جائے گی. آپ کو شاید ایسا لگتا ہوگا کہ یار یہ کیسے ہوگا, تو امیل سنت تو ماشاءاللہ سادہ پانی پینے کی ان کی شروع سے ایک بہت پیاری طبیعت ہے. میں خود ٹھنڈے پانی کا عادی رہا ہوں اور کولڈ ڈرنک کا عادی رہا ہوں, یعنی میں بتا رہا ہوں اب کولڈ ڈرنک کا عادی رہا ہوں, اور جوسز وغیرہ ساری, مطلب کہ اب ٹھنڈا پانی چلتا نہیں ہے, چلتا بھی نہیں ہے. یہ ہمارے عبدالخلیل کا بیٹے, ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے. بعض اوقات میری ڈاکٹر سلمان سے بھی یوں مشاورت رہتی ہے, ٹھنڈا پانی چلتا ہی نہیں ہے. اور گھر میں بھی پتا ہے کہ مزاج ہے نا, مطلب مزاج تبدیل ہو جاتا ہے. تو آپ اگر عادت بنائیں گے نا تو ہو جائے گا. پھر آپ کو ٹھنڈا پانی, جیسا بھی اب گرم پانی نہیں اترتا نا, مطلب گرم پانی نہیں, روم ٹیمپریچر جس کو آپ ایک نارمل واٹر کہتے ہیں, تو وہ سادہ پانی اس کو ہم کہتے ہیں نا, تو وہ نہ اس میں نہ برف ہوتی ہے نہ وہ فریز میں رکھا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا سادہ پانی پینے کی آپ عادت رکھیں, آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈے پانی کا جو ایک مزاج ہے نا وہ آپ کا چلا جائے گا. کیونکہ اس کے اب تک میں نے کوئی فوائد نہیں سنے, بالخصوص روزے کی حالت میں پھر بیماری ہو جائے, کھانسی شروع ہو جائے, نزلہ شروع ہو جائے, پھر تکلیف ہے. ساتھ میں سب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چکنائی والی چیزیں, پکوڑے, سموسے, پھر ٹھنڈا, تو یہ مطلب بالکل عجیب ہو گیا. ایسا ہم ایسی آپس میں ان لوگوں کو جمع کرتے ہیں اپنے میدے کے اندر جن کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. اب ان کی آپس کی ایک تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, پھر میدا اتنا سا, اب اتنے سے مکان کے اندر ہم نے ایسے کچھ لوگوں کو ایسی اشیاء داخل کر دی کہ جن کی آپس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اب ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو وہ اندر میں پھر وہ گھتم گتا ہوتے ہوں گے, پھر نہ ہونے کا ہو تو وہ اندر میں اپنا کام کرتے ہوں گے, ہم باہر اپنا کام کرتے ہوں گے, ہم کیا ہو گیا. تو اب ڈاکٹر صاحب نے پہلے سمجھا تھا کہ ان کو ایک وقت میں جمع نہیں کرنا اور اسی طرح جمع نہیں کرنا, ڈاکٹر صاحب کی مانی نہیں, اور اب جناب اندر میں ہو گئی گڑبڑ. تو اس لیے بہتر ہے کہ ان تمام تر چیزوں کو آپ احتیاطی طور پر جو ہمیں سمجھائے جا رہے لیں. اچھا ایک بات میں ہمدرد, جیسا بھی اسلامی بہنوں کا ذکر آیا تو میرے اندر ایسا تھا ہمدردی کر دیں تھوڑی سی. ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, ہم لوگ باہر سے تھکے ہارے یقیناً گھر میں آتے ہیں افطار کے وقت, تو جیسے ہم سفر میں ہو رہے ہوتے ہیں, گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یہ کچن میں کھڑی ہوتی ہے اور بہت گرمی, آگ پکانا, ٹینشن, یہ وہ بعض اوقات 1 جان یا 2 جان ہوتی ہیں اور تیاری اس کو 6, 8, 10 جانوں کی کرنی ہوتی ہے. تو ایسا کیا کریں, مشورہ دے رہا ہوں آپ کو, ان پکانے والیوں کی نا بیچاریوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں. دیر سویر ہونے کی صورت میں درگزر سے کام لیں. پانی پی کے بہت ہے, افطار تو پانی تو اس میں پکانا نہیں ہے, پانی مائکرو ویو سے نکالنا نہیں ہے, پانی چولہے سے اتارنا نہیں ہے, پانی آپ اپنا خود ہی رکھ لیجئے. اب جو تیاری کرنی ہے اس بیچاری نے اگر اپنے لیے کرنی ہوتی تو وہ تو 5 منٹ میں فارغ ہو جاتی ہے, 2-3 چیزیں بنا لیا, اس سے ساری تیاری ہمارے لیے کرنی ہوتی ہے. تو یہ دیر سویر ہوتی ہے, لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں اور ان کو تھوڑی دعائیں دے دیا کریں, اللہ کو جزائے خیر دے, اب اتنا اہتمام کرتی ہیں, ان کی ہمت بڑھے گی. کون سا پیسہ مانگتی ہیں, عموماً ہمارے ہاؤس وائف ہوتی ہیں, گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں, ماں ہوتی ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, یا بچوں کی امی ہوتی ہے, ہاؤس وائف عموماً ہمارے یہاں کہتے ہیں. تو اس طرح عورتیں ہوتی ہیں, گھروں کی ہوتی ہے, وہ کون سا ہم سے اجرت دیتی ہے, پیسہ لیتی ہے, اخلاق کے طور پر ہماری خدمت کرتی ہیں. ہم 2 بول میٹھے محبت کے, پیار کے, ان کی حوصلہ افزائی کے بول دیں گے, ان کو خوشی ہوگی.
मुसलमान का दिल खुश करना है कि बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता फरमाता है मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना। तो माँ के दिल में खुशी दाखिल होगी, बहन के दिल में खुशी दाखिल होगी, बच्चों के अपनी के दिल में खुशी दाखिल होगी। बेचारी ने एहतिमाम किया यार, अब आप पका कर लाए, आप कमा कर लाए, वो कमा कर भी इधर ही रहता, अगर ये पका कर आगे ला दी तो ठीक है ना। तो आपका कमाया हुआ आप खा रहे तो उसमें इसकी मेहनत है ना। और 8-10 घंटे अगर आपने बाहर गुजारे तो उससे शायद उससे ज्यादा घंटे किचन में मतबख में गुजारे होते हैं, बावर्ची खाने में गुजारे होते हैं। और इसलिए हमदर्दी एक दिल में पैदा हुई, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ तो मेहरबानी करें, ऐसा घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। और अगर कमी बेशी हो, नरमी गर्मी हो, ठंडा गर्म हो, तो दरगुजर से काम लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। माहौल, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, आपके अंदर का माहौल भी अच्छा रहेगा, मदीना मदीना होता रहेगा, आपस का माहौल भी अच्छा रहेगा, मदीना मदीना। कॉल है तो कॉल सुना दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अयूब खान है। डॉक्टर साहब से मुझे पूछना है, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, हाई ब्लड प्रेशर, और मैं इंसुलिन वगैरह लेता हूँ, क्या मुझे रोजा रखना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि आपको 3 घंटे 2 घंटे के बाद खाना चाहिए। डॉक्टर सलमान, नॉर्मल ऐसे पेशेंट के आप क्या एडवाइस करते हैं? नॉर्मल ये पेशेंट, इन लोगों को चेक करना होता है कि शुगर इनकी कितनी है, 200 के अंदर है या 300 है, और ब्लड प्रेशर इनकी कितना हाई है, और कौन कौन सी दवाइयाँ ये यूज कर रहे हैं। रिकमेंडेड तो ये होता है कि इनको ये नहीं बोला जाता कि खाना हम 3 घंटे पे खाएं, ये सिर्फ ये बताया जाता है कि अपने मैदे को ज्यादा देर खाली ना रखें, बस हल्का ग़िज़ा रखें। अक्सर आवाम ये समझती है कि 3 या 4 दफा खाना खाया जाएगा तो खाना कंसिडर किया जाएगा। इनका जो केस है इसमें इनको ये देखना पड़ेगा कि अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटिक दोनों चीजें जो है इस वक्त कितनी आ रही हैं, अपने कंसर्न डॉक्टर से मशवरा करके इनकी दवा मॉनिटर हो जाएगी, उसके बाद ये रोजा रख सकते हैं। मतलब फर्ज रोजा शरई रहनुमाई लेने के बाद ही इसके बारे में फैसला करना चाहिए। डॉक्टर की एडवाइस अपनी जगह पर बातों को बहुत मुफीद होती है, लेकिन चूंकि फर्ज का मामला है, इबादत का मामला है, तो इसमें शरई रहनुमाई भी जरूर ले लीजिए कीजिएगा। शरई रहनुमाई के लिए आपको कोई ज्यादा ज़हमत, डॉक्टर के पास तो वैसे ही जाएंगे आप, हम तो आपको कॉल फोन नंबर दे देते हैं, आप फोन करके पूछ लिया कीजिएगा, कॉल दे लाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक अत्तारी कोयटा से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा निगरानी शुरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि शुगर पेशेंट के लिए और रमजान शरीफ के रोजे रखने कैसा, क्या उसे रमजान शरीफ के रोजे अगर उसका शुगर हाई लेवल पर हो तो क्या उसे ये रोजे बाद में रख लेने चाहिए? और इसके अलावा वो शुगर पेशेंट के लिए खुराक की शहरी में वो क्या खाए और इफ्तारी में क्या खाए, ये भी अगर बता दिया जाए तो जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, हम तकसीम ये कर लेते हैं कि सवाल में जहाँ शरई हुक्म मालूम किया गया है तो हम रिफर करते हैं दारुल अहले सुन्नत की तरफ, और जहाँ पर मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर एडवाइस ली जा रही है तो हम इनको इंशाल्लाह एडवाइस दे देते हैं। सही है। चले इसमें जो अमूमन डॉक्टर साहब कंसेप्ट है शुगर के मरीज रोजा नहीं रख रहे होते, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। रोजा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अपने मौलिद से मशवरा करके अगर उसको थोड़ा सा क्वाइल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई और इनफैक्ट रोजा रखने से शुगर पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। टाइप 2 डायबिटिक जो है उसका रिवर्सल है। इनफैक्ट ये रोजा रखने से जो डायबिटिक हुई भी होती है, जो एक 45 या 40 साल की एज के बाद होती है, अमूमन टाइप 2 होती है, ये अमूमन रोजा रखेंगे स्ट्रेट अगर 1 माह का तो उसमें इसको पॉजिटिव रिजल्ट है। और 30% पेशेंट है इनको रिवर्सल होता है, डायबिटीज खत्म हो जाती है। रोजा रखो, सेहतियाब हो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ऐसे भी इसी तरह ब्लड प्रेशर में भी डॉक्टर साहब ऐसे ही है। बिल्कुल, इसमें दोनों सूरतों के अंदर ऐसे ही है कि रोजा बिल्कुल ही नहीं मना किया जाता अंटिल अनलेस कोई खुदा ना खासा जान के ऊपर बनी हुई हो तो एक अलग मैटर है, लेकिन इसको एडजस्ट किया जा सकता है। हम बारह कह रहे हैं कि अपने मौलिद से मशवरा करके इसको सेटलमेंट की जा सकती है, सेट ठीक हो सकती है। इसमें जहाँ तक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ग़िज़ा के हवाले से जो एक हम जो नॉर्मल ग़िज़ा, चाहे वो शुगर का मरीज़ हो, ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो या आम आदमी हो, वो इस्तेमाल कर सकता है। उसमें
3-4 چیزیں ہیں، جیسے اناج ہے، اناج کے اندر آپ جو ہے گیہوں ہے، گرینز ہیں، اور لوبیا ہے، دالیں ہیں، مچھلی ہے، اور فرائیڈ نہیں، مچھلی فرائیڈ نہیں، سالن والی مچھلی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سحری میں اگر آپ اس قسم کی چیزیں لیتے ہیں یہ دیر سے ہضم ہوتی ہے، تو آپ کو بھوک جو ہے نا، عام جو دوسری چیزیں لیتی ہیں وہ 3 سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے اندر ہضم ہو جاتی ہیں، تو آپ کو بھوک کی احساس جلدی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس قسم کی چیزیں لیں گے جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں تو آپ کو بھوک کا احساس اس میں کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ تو یہ 3 4 5 چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مرغی ہے، گوشت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، مرغی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، بالخصوص جو شوربے والا گوشت ہے وہ زیادہ فائدہ مند دے گا، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ ہے یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء ہیں، دہی ہے، یہ سحری میں بالکل استعمال سحری میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ آپ کی کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ چیزیں ہوں گی تو آپ کا ایک بھوک کی جو کیفیت جلدی ہو جاتی ہے وہ آپ کو بہتر ہو جائے گی۔ جو کا دلیا بھی انہیں بہت مفید ہوگا، بہت فائدہ ہوگا اگر جو کا دلیا یہ ایک وقت استعمال کر لیں، جی جو کا دلیا، تو انشاءاللہ اس میں میں دوبارہ عرض کر دوں، ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہو گیا ہے الحمدللہ۔ یہ دعوت اسلامی کو آپ دعائیں دیں کہ دعوت اسلامی نے میڈیکل اور حکیم، حکمت اور میڈیکل، ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا ہے اور بغیر کسی لڑائی کے بٹھایا ہے۔ یہ کون سا سلسلہ نمبر 47، یہ مطلب 47 نمبر یہ ہمارا سلسلہ ہے، 47واں۔ مگر اب تک اگر میں جو دیکھتا ہوں، یہ تھوڑا سا ناراض نہیں ہونا، ہمارے ڈاکٹر حضرات بعضوں کا جو ہے نا وہ تھوڑی وہ لیتے رہتے ہیں رہنمائی۔ تو یہ چونکہ یہ ہم روحانی علاج بھی ادھر ہے، تو حکمت کا علاج بھی یہاں ہے، آپ کو گھریلو علاج بھی یہاں مل رہا ہے، تو آپ کو میڈیکل بھی علاج یہاں مل رہا ہے۔ تو اب ایسا واقعی یہ مدنی کلینک ہے، یہ ہے مدنی کلینک۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ بس ہم فائدہ جو اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، شروع سے ہماری ایک نیت تھی، وہ تھی الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ میڈیکل بہت مہنگا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، میڈیکل بہت مہنگا ہے اور بیماریاں بہت زیادہ ہیں، اتنی بیماریاں اور ایسی بیماریاں ہیں کہ ہم نے پہلے سنی نہیں تھی۔ اور اب جتنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، میڈیکل بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک نارمل آدمی they can't afford medical expenses۔ یہ میری ایک اپنی observation ہے، ایک عام آدمی میڈیکل کے اخراجات کو بیئر نہیں کر سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا۔ مطلب جب وہ سنتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا تو وہ سن کے خود ہی بیمار ہو جاتا ہوگا کہ آپ گئے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، ٹیسٹ کرانے پڑیں گے، لیبورٹری، یہ وہ، ان تمام تر چیزوں کو ہم محسوس کرتے رہے زمانے سے۔ اب کرے تو کیا کریں، اب ایک چیز ہے ہم پیشنٹ کو دیکھیں، پیشنٹ کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آپ جو کال کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم آپ کو پرٹیکولر کال کرنے والے کو ایک علاج، پرٹیکولر ایک خاص علاج سجیسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں پیشنٹ کا فزیکلی چیک اپ ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ چاہے آپ حکمت کے پاس چلے جائیں یا آپ میڈیکل کے پاس چلے جائیں یا ہومیوپیتھی کے پاس چلے جائیں یا کسی کے پاس چلے جائیں، فزیکلی چیک اپ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کا پورا ایک پروٹوکول ہے، پورا پروسیجر ہے چیک اپ کا، جو مطلب آپ کے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں بھی ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کال کرتے ہیں۔ اب جو جنرل ٹریٹمنٹ بنتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور آپ کو آپ ہی کے کسی قریبی کنسلٹنٹ سے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی طرف ہم آپ کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ ان سے جا کر علاج کروانے کی کوشش کریں۔ میں کہتا ہوں دعوت اسلامی کی یہ بہت خوبصورت ایفرٹ ہے، دعوت اسلامی کا یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ ویسے الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کے اس سنت و برے محکمے کے مدنی ماحول میں ہم نے میڈیکل فیسلٹیز رکھی ہیں انسائڈ دا دعوت اسلامی، اندر دعوت اسلامی ہے۔ ہم کیونکہ ہمارے پاس 18,000 سے زیادہ اسلامی بھائی کام کرتے ہیں، امپلائیز ہیں، more than 80,000 employees they are working in دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین۔ That means یہ صرف 18,000 اسلامی بھائی نہیں ہے، 18,000 اسلامی بہنیں نہیں ہے، that means more or less 18,000 families اس انداز پر دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ بلونگ کرتی ہیں۔ یہ بھی الحمدللہ ایک بہت بڑا ویلفیئر ہے دعوت اسلامی کا، اس سینس کے تحت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ ہم نے ایک
बहुत ही एक माइनर सी कुछ कंडीशंस के साथ हम तमाम इन इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जो हमारे साथ इस तरह ज्वाइंट हैं, हमने बाकायदा इनका मेडिकल रखा, मेडिकल ऑलमोस्ट फ्री रखा हुआ है, बल्कि इसके पूरे हमने फॉर्म बनाए हुए हैं और हमने बाकायदा फॉर्म बनाकर हम अपनी ही इस्लामी भाइयों को इस बात को मोटिवेट, मैं अभी भी मोटिवेट कर रहा हूँ कि अगर अब तक अगर आपने उन फॉर्मों को नहीं भरा तो आप अपने शोबाजात के जिम्मेदार के जरिए वो फॉर्म फिल करें और आप मेडिकली फैसिलिटीज लेने की तरफ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मुखैर इस्लामी भाई मेडिकल के लिए हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, एक नॉर्मली सपोर्ट करते हैं कि यार हम इलाज करवाने होते, शौक होता है कि यार हम मरीजों का इलाज कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इस तरह हमारे पास हजारों फैमिलीज हैं। अच्छा, बाज हुआ जो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो अब इनके फैमिली का जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो हम कराते हैं। गैर शादीशुदा है तो इनके पेरेंट्स का माँ बाप का जो इलाज है हम वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लेते हैं। ये हमारे डॉक्टर, हमारा पूरा एक पैनल बना हुआ है डॉक्टर का, हॉस्पिटल्स किससे भी हमारी तरकीबें बनी हुई हैं। और जो मुखैर इस्लामी बात है, जो मतलब कि एक साउंड आशिकाने रसूल हैं जिनको अल्लाह ताला ने नवाज अहले सरवत जो होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं कि आप मेडिकल के तौर पर हमसे लीजिए। तो दोनों आप मेडिकली तौर पर देना भी चाहते हैं या यूं भी करना चाहते हैं तो भी आपको दावत है। और जो दावत इस्लामी वाले इस तरह हमारे अंदर काम करते हैं, अगर वो अब तक इस सहूलत से अभी तक इन्होंने फायदा नहीं उठाया तो वो भी उठाएं। तो ये इसके पीछे जो लॉजिक है ना, मैंने अमीर सुन्नत से उस वक्त मशवरा हमारा हुआ था, इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक है कि अमीर सुन्नत खुद फरमा देते कि यार इलाज महंगा होगा, यार बेचारा गरीब इलाज कैसे कराएगा, अपने को ये करना चाहिए। इतनी ज्यादा सैलरीज हमारे वैसे पाकिस्तान में इतनी ज्यादा सैलरीज नहीं है, तनख्वाहें इतनी ज्यादा नहीं है, तनख्वाहें बड़ा कर भी ज़कात और फितरा और जो हम जो मदनी अहतियात लेते हैं तो पूरी तहरीक भी चलानी होती है और मेडिकल के अखराजात भी होते हैं। तो अब जिनकी हम सैलरीज देते हैं, तनख्वाह देते हैं, तो वो भी एक इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं होती, ना इतनी ज्यादा कम भी नहीं होती, लेकिन महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, गुर्बत ज्यादा है, गरीबों के साथ हमदर्दी वाकई होनी चाहिए। और फैमिलीज होती हैं बेचारे इलाज नहीं करवा सकते, तो यूं अमील सुन्नत ने बड़ा खूबसूरत हमें ज़हन दिया था कि यार अपने को इनका इलाज करवाना चाहिए। तो यूं हमारा ये शोबा कायम हुआ, इलाज मजलिस बनाई गई और फिर एक कुछ तहरीक तंजीम है तो कुछ हल्की फुल्की शर्तें भी रखी गई कि इस तरह आपको थोड़ा करना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो जाती हैं। उस तरह कमोबेश करके मजलिस फिर इसका मेडिकल करवाती है। तो रमजान में भी पूरा एक माह का एहतिकाफ होता है, क्या बात याद दिलाएं, बहुत जबरदस्त बात। उसमें कमोबेश हम लोग रोजाना 1000 पेशेंट देखते हैं कमोबेश। लास्ट ईयर जो हमारा रमजान में रहा तकरीबन हमने 54,000 पेशेंट देखे पूरे साल में, 54,000 पेशेंट हमने पूरे साल में जो पेशेंट देखे आपने 54,000 54,000 पेशेंट की हमारे पास एवरेज 54,000 पेशेंट। आप सोचिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेडिकल का जो तिब्बी इलाज का जो शोबा है उसने पेशेंट देखे हैं जी। और रमजान रूहानी इलाज तो लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में रूहानी इलाज है। इसमें जो हम रमजान में जो मुतकीफीन आए होते हैं, तो लास्ट ईयर तकरीबन हमने 15,013 मरीज जो है ना रमजान में सिर्फ 15,013 मरीज, ये रजिस्टर्ड नाम 15,013 15,013 पेशेंट लास्ट रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मायनों करके एक सहूलत इन्होंने दी। वो देखा, अभी आते बेचारे तो वो कई बीमार हो जाते हैं, मगर फैज़ान मदीना में मेडिकल जो मुलाकात करने भी आते हैं ना मोतकीफ वगैरह से, तो वो भी इलाज करा के जाते हैं शिफा खाने में। मोतकीफीन भी होते हैं। नहीं उनको उसमें ये होता है कि हम उनको सिर्फ एडवाइस करते हैं। सही, लेकिन मोतकीफीन कमोबेश तो रोजाना 15,000 तक हम लोग ने ट्रीटमेंट इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरे माह रमजान के इत्तिकाफ की सूरत है। फैज़ान मदीना में अमीर सुन्नत भी यही होते हैं और इस बार भी शायद हो सकता है कि 5-6 हजार तो पूरे माह के मोतकीफ हो जाएं और फिर बढ़ते बढ़ते आखिरी में मोर देन 7-8,000 आई थिंक ये तादाद पहुंच सकती है। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को नजर डॉक्टर ज़ीरक की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर ज़ीरक कत्तारी
یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت مدنی کلینک کا سلسلہ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے، اور ماشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کے حوالے سے بڑے پیارے پیارے طبی مدنی پھول جو ہے ہمارے ڈاکٹر سلمان اور ڈاکٹر کامران دے رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ یو کے حوالے سے سوال ہوا تھا، تو یقیناً یہاں پہ تقریباً کم و بیش 19 سے 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ عز و جل نے انسان کے جسم کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ طبی نقطۂ نظر سے واقعی یہ بہت حیران کن بات ہے کہ کم و بیش 20 گھنٹے تک انسان کا جسم جو ہے وہ بغیر کھائے پیے جو ہے وہ کیسے اس کا گزارا ہوتا ہے، حالانکہ رمضان المبارک سے پہلے جو کھانے کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو بحیثیت ڈاکٹر جب دیکھا جائے تو واقعی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ جہاں تک یو کے حالات کے حوالے سے تعلق ہے تو یقیناً یہاں پہ نہ تو اتنی گرمی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پسینہ بھی نہیں اتنا نکلتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پانی کی کمی جسم میں نہیں ہوتی، پیاس کا بھی احساس اتنا نہیں ہوتا۔ عموماً لوگوں کو بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ اوسطاً جو یہاں پہ افطار کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً 9:30 بجے ہوتا ہے، اور سحری کا جو وقت ہے کم و بیش 1 بجے کے قریب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یو کے ناظرین کے لیے عرض یہ ہے کہ افطار کے وقت جو ہے یہ بالکل ہلکا پھلکا جو ہے وہ کھانا کھائیں، جیسے فروٹ چاٹ وغیرہ ہو گئی، دیگر پھل فروٹ ہو گئے، اور ہر 10-15 منٹ کے بعد کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پانی پیتے رہیں، اور پھر جب تراویح کے لیے جائیں تو اپنے ساتھ جو ہے وہ پانی کی ایک چھوٹی بوتل لے جائیں، اور ہر 2-4 رکعت کے بعد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پانی پیتے رہیں۔ یوں آہستہ آہستہ جو ہے وہ پانی ان کے جسم کو ملتا رہے گا، اور سحری کے وقت کوشش کریں کہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ جس کو ہم بولتے ہیں وہ تناول کیے جائیں، جیسے کھجور ہو گئی، اسی طرح گندم کے آٹے سے جو بھی چیزیں بنی ہوتی ہیں، روٹی جو ہے یہ ماشاءاللہ بہت بہترین اس میں جو ہے وہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کے حوالے سے فائدہ مند رہتی ہے۔ اور آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ بھئی اتنا لمبا روزہ ہوگا، اگر میں آپ کو مشورہ دوں کہ جو آپ کی نارمل کھانے کی روٹین ہوتی ہے اسی کے حساب سے رکھیں، تو اس سے جو ہے انشاءاللہ یقیناً ہمیں طبی طور پر اور روحانی طور پر دونوں طور سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور بالخصوص کوشش کریں کہ تلی ہوئی چیزوں سے ہرگز جو ہے وہ بچا جائے، ہر صورت میں بچا جائے، کیونکہ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے جو ہے وہ معدے پر یہ بھاری ہوتی ہیں، اس سے آپ کو ڈکاریں وغیرہ بھی آئیں گی، اور تلی ہوئی چیزیں کھانے سے جو ہے وہ آپ کو معدے میں جلن اور تیزابیت کی شکایت جو ہے وہ بڑھنے کا خطرہ ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زیرک، آپ نے ہمیں کال بھی کی، اور اسپیشلی یو کے میں جو عاشقان رسول ہیں ان کے لیے بڑے مفید آپ نے مدنی پھول عطا کیے، اور میڈیکلی طور پر بھی بہت پیارے پیارے آپ نے مشورے دیے۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی آمد کی تیاری ذوق و شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی کالز نہیں لے سکے ان سے معذرت چاہتے ہیں، اور سلسلے کا وقت اب ہم پورا ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیب